فرحین چودھری کے افسانوں میں میرا پسندیدہ افسانہ دائرے، افسانہ فرحین چودھری۔ ان کی تعداد شاید 5 تھی یا 10، وہ سینکڑوں میں تھے یا ہزاروں میں، یہ معلوم نہیں۔ ویسے بھی تعداد سے کچھ فرق پڑتا ہے بھلا، رحمان بھی ایک ہی ہے نا، اور شیطان بھی ایک۔ ان سب نے سر جوڑے اور باہمی مشورے سے ایک بچڑا بنایا۔ اس کی آرائش و زیبائش کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہ دن بھر ایک دوسرے سے منہ موڑے اپنے اپنے سورج کی پوجا میں مصروف رہتے، جو وہ خود اپنے کھیتوں میں اگاتے تھے۔ کسی کا سورج بڑا تھا، کسی کا چھوٹا۔ جس کا سورج جتنا بڑا تھا وہ اتنی ہی بڑی کھیتی کا مالک اور اتنے ہی زیادہ اس کے ہواری۔ جتنے زیادہ ہواری تھے اتنی ہی اس کی شکارگاہ وسیع۔ چھوٹے سورجوں والے چھوٹی کھیتیوں کے مالک بڑے سورج اور بڑے کھیتوں کو حریص نگاہوں سے تکتے رہتے۔ رات آنے پر فراغت کے لمحوں کو وہ سب اپنی اپنی شکارگاہوں کے حجم کے حساب سے گزارتے۔ ہاں، چند لمحے وہ ضرور مل بیٹھتے کہ بچھڑے کی نظر و نیاز کے چند خاص دستور تھے، کچھ رسومات تھیں جو ان سب کو بچھڑے کے حضور ادا کرنا ہوتی کہ اس میں ان کی بقا تھی۔ انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ بہت عرصہ پہلے بھی ایک قدیم قوم نے ایسے ہی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کی تھی، لیکن چونکہ وہ قوم کسی اور جانب نکل گئی تھی سو بچڑا ان سے چھین لیا گیا تھا۔ بعد والے ادوار میں بھی بچڑے کو بار بار پوجا گیا، مختلف ہیلوں، حربوں اور اشکال میں، مگر بات نہ بنی۔ شاید ان قبیلوں میں وہ خصوصیات نہ تھیں جو بچڑے کے پجاریوں کے لیے مقدم تھی۔ ان کا عقیدہ بھی خام تھا شاید۔ پھر ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ کہیں سے کچھ پراسرار لوگ آ جاتے جو دھیرے دھیرے شہر میں پھیل جاتے، لوگوں کے دلوں میں بچڑے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے، ان کی سرگوشیاں رگو پے میں سرایت کر جاتی اور بچڑے سے نفرت بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ سوچ ڈاواں ڈول ہونے لگتی۔ خسر پھسر ہوا کی زبانی ادھر ادھر پھیلنے لگتی۔ پہلے چپکے چپکے، پھر اونچے سروں میں لوگ بچڑے کو لان تان کرنے لگتے، ٹولیاں بنا بنا کر اس کی ہرزہ سرائی کی جاتی، اور آخر ایک دن بچڑے کے ناک، کان، دم اور ٹانگیں توڑ کر اسے شہر سے باہر کہیں دور ریت میں دفنا آتے یا تاریک کنویں میں پھینک دیتے۔ شہر پر ایک خاموشی چھا جاتی جو ابتدا میں پرسکون لگتی، آہستہ آہستہ فضاؤں میں پراسراریت تیرنے لگتی۔ پراسراریت کے بطن سے بے چینی جنم لیتی اور کلبلاہٹ سے سارا شہر بھر جاتا۔ ایک دوسری قسم کے لوگ موقع پا کر شہر کو اندر ہی اندر اپنی لمبی لمبی زبانوں میں چاٹنے لگتے۔ بنیادیں اور دیواریں کمزور ہونے لگتی تو شور شرابہ جنم لیتا۔ بھنبھناہٹ کی صورت بچڑے کی واپسی کا تقاضا کرنے لگتے باسی۔ گلیوں میں، بازاروں میں، ہوا میں سرخ رنگ حلول کر جاتا۔ لمبی زبانوں والے دیمک کے ہواری ٹولہ بنا کر شہر سے باہر جاتے، سال خوردہ ٹوٹے پھوٹے بچڑے کو کنویں سے نکال لاتے، اسے شہر کے بیچوں بیچ نصب کر دیا جاتا اور اس کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو جاتا۔ خوفزدہ لوگ دور دور سے نظارہ کرتے، کبھی کبھار ادھر ادھر دیکھتے اور آہستگی سے بچڑے کو چھو لیتے۔ بچڑے کو چھو لینا ہی غضب ہو جاتا۔ جانے کیا اثر تھا اس کے لمس میں کہ وہ خود بھی ملامت زدہ ہجوم کا حصہ بن جاتے اور بچڑے کو رگڑ رگڑ کر چمکانے لگتے۔ تباہ شدہ حصوں کی مرمت ہوتی، رنگ و روغن تازہ کیا جاتا، دانت، سینگ اور کھر بطور خاص تیز کیے جاتے تاکہ شہر والوں کے دلوں پر اس کی ہیبت بٹھائی جا سکے۔ پھر ایک نئے اونچے چبوترے پر اسے نصب کر کے اس کے گرد مقدس پانی کا چھڑکاؤ ہوتا، اود و لوبان سلگائے جاتے، کچھ پروہت دن رات اس کی مدح سرائی کرتے۔ ایسے عقیدوں کو عام کیا جاتا جو بچڑے کو شہر والوں کا نجات دہندہ ثابت کرتے، لیکن ہوتا یوں کہ شہر والوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگتے، خوف کا بھوت گھروں میں چکر کاٹنے لگتا، بھوک پیاس کے مارے لوگوں کی آنکھیں ابلنے لگتی، ٹانگیں سوکھ کر زمین سے لگ جاتی اور وہیں چپک جاتی۔ وہ رینگ رینگ کر چلنے لگتے کہ سر اٹھا کر چلنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ ان کے کان الوہی راگ سننے سے معذور ہو جاتے، ان کے کانوں میں صرف مقدس پروہتوں کی آوازیں گونجتی۔ صدیوں زمین پر رینگتے رینگتے ان کے جسم بے حس ہونے لگتے،
तब कहीं से ताजा हवा की लहर उन्हें छूकर एक नए एहसास से आशना करने लगती। ये एहसास उन्हें गहरी मसनूई नींद से चौंकाने लगता। वो अपने जिस्मों पर हाथ फेरते तो लगता उनके जिस्म नरम पड़ रहे हैं। वो इस हवा को तेज तेज सांसों के जरिए अपने अंदर उतारने की कोशिश करते, जिसकी खुशबू उन्हें मस्त करने की बजाय चौकन्ना कर देती। वो अपने अतराफ का जायजा लेते, उनके रेंगने की रफ्तार तेज हो जाती, हत्ता कि वो चलने और फिर भागने पर मजबूर हो जाते। ना जाने कैसे उनका रुख बदल जाता और वो बछड़े की मुखालिफ समत में बढ़ने लगते। पुरोहित इन्हें चारों अतराफ से अपने नरगे में लेकर ऊदो लोबान की धुनी से इन्हें गाफिल करने की कोशिश करते, एक दायरे में चलने पर मजबूर करते। इस अमल में कुछ लोग जमीन से जा लगते और फिर कभी ना उठ पाते। चंद अफराद पुरोहितों का नरगा तोड़कर शहर के कोनों खुदरों में जा छुपते, पहले सरगोशियों और फिर नारों की सूरत बछड़े की पूजा की मुखालफत करते। उनकी आवाजों की गूंज से पूरा शहर डोलने लगता। पुरोहितों के लिबास तार तार होने लगते, मुकद्दस बर्तन एक एक करके टूटने लगते। पुरोहित बागियों के खौफ से खुफिया तहखानों में जा छुपते। बछड़ा बेचारा फिर से अपनी चमक खोने लगता, यहां तक कि चंद सर फिरे उसे जुलूस की सूरत शहर बदर कर देते। वक्त का पहिया घूमे जा रहा था। बछड़े के पुजारियों और सरफिरों के दरमियान जंग जारी थी। कभी पुजारी पहिए तले कुचले जाते और कभी सर फिरे, मगर इस बार बछड़े की जो पूजा शुरू हुई वो अजब थी। इस बार बहुत सारे सूरज भी तो थे, उनकी इबादत भी वाजिब थी। अब किसी के पास कुछ महसूस करने का वक्त था, ना हवा की खुशबू सूंघने का। रींग रींग कर चलने से उनकी टांगें लजलजे गोश्त में तब्दील हो चुकी थीं। सूरज की पूजा ने उनकी कमरों में बड़े बड़े कुब पैदा कर दिए थे। आंखें रोशनी और अंधेरे में तमीज करने से इनकारी, अपनी नाक से आगे का मंजर देखने से कासिर थीं। बछड़े के आगे मुसलसल माथा टेकने की वजह से सरों पर बड़े बड़े गूमड़ उभर आए, जो धीरे धीरे नोकीले सींगों में तब्दील हो रहे थे। हर शख्स दूसरे के रास्ते में आने से गुरेजा, मुबादा के सामने वाले के सींग उसे ना जख्मी कर दें। सभी के सींग नोकीले तर होते गए, हत्ता के बच्चे भी उन सौगातों समेत पैदा होने लगे। एक रात के पिछले पहर ने बड़ी हैरत से इस नौजायदा बच्चे को देखा, जिसकी हैयत वाले बच्चे की गवाही पिछली कई सदियों ने नहीं दी थी। इसकी टांगे सीधी और जानदार थीं, बगैर कुब के कमर और साफ माथा, जिस पर किसी गुमड़ का निशान तक न था। ऐसा बेटा पैदा करने वालों ने खौफ के मारे उसे अंधेरे कमरे में छुपा दिया, मगर हवा और आंधी ने यह खबर पुरोहितों तक पहुंचा दी। ताज्जुब ने कई चेहरों के जाविये बदले कि ऐसे बच्चों का जिक्र तो कदीम किस्सों में मिलता था। वो बड़ा होकर हमारे जैसा बन जाएगा, ना भी बना तो बना दिया जाएगा। बड़े पुरोहित ने यकीन के साथ तसल्ली दी, सो वो बेफिक्र हो गए। फिर ऐसा हुआ कि उसी नौजवान ने जवानी की देवी को अपनी आगोश में लिया। तवाना चाल चलता हुआ, कमर अकड़ाए, अपने रोशन माथे को सूरज के सामने टेके बगैर सीधा बछड़े के सामने जा खड़ा हुआ। उसने लजलजी टांगों वाले रेंगते हुए लोगों पर एक नजर डाली, उनके नोकीले सींगों पर गौर किया और जोर से एक लात बछड़े को दे मारी। एक धमाका हुआ, सदियों पुरानी खाक उड़कर कुबड़ों के चेहरों पर जमने लगी। वो चिल्लाने लगे। उनकी नजर, जो पहले ही नाक से आगे ना जाती थी, मजीद धुंधला गई। जवान ने पथराई हुई आंखों वाले पुरोहितों और शहर वालों के नोकीले सींग अपने ताकतवर हाथों से उखाड़ फेंके। दर्द की शिद्दत से बेहाल लोगों को यूं लगा जैसे उनकी टांगों में जान आ रही हो। उनकी निगाहें दूर का मंजर देखने लगीं, कमर के कुब सीधे होने लगे। वो खुद को टटोल टटोल कर देखने लगे और खुशी से बेकाबू होकर दीवानावार रक्स करने लगे। सदियों बाद उन्होंने जमीन को ऊंचाई से देखा। उन्होंने जवान को कांधों पर उठा लिया। तमाम सूरज गुल हो गए। बछड़े के टुकड़े करने के बाद वो उसे एक ऐसे अंधे कुएं में फेंक आए जहां जाने का मतलब सिर्फ मौत था। कहा जाता है एक लंबे अरसे तक वहां सर ऊंचा करके चलने वाले लोग पैदा होते रहे, जिनकी कमरें सीधी और माथे साफ थे, और वही जवान उनका सरदार हुआ। आसमान ने रंग बदला। एक रात बड़ी खौफनाक सुर्ख आंधी आई, जिसे शहर से बाहर छुपे पुरोहितों ने बुलाया था। शहर मटियाला सा होने लगा। सब उस सूरत हाल पर परेशान और सरदार खामोश था। चंद लोगों ने एक रात एक साए को शहर से निकलते और अंधे कुएं की जानिब जाते देखा। उन्होंने उसका पीछा किया। वो शख्स ना जाने कैसे अंधे कुएं में बाआसानी उतर गया
واپس نکلا تو اس کے ہاتھوں میں بچڑے کے کچھ حصے تھے۔ وہ خاموشی سے شہر میں داخل ہو گیا۔ جب اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھسا تو پیچھا کرنے والوں کی نظریں آپس میں ملی، حیران مگر فیصلہ کن۔ اگلی صبح شہر والوں نے آنکھیں مل مل کر دیکھا، شہر کے بیچوں بیچ رنگ و روغن سے آری دراڑوں سے اٹا بچڑا اپنی پرانی جگہ موجود تھا، مگر اس کے سر کی جگہ ان کے نجات دہندہ، ان کے سردار کا سر لگا ہوا تھا۔